미 전도 종족 선교를 위한 전문 방송 UPBS. 만왕의 왕, 만주의 주 예수 그리스도의 재림을 준비하는 UPBS. 미 전도 종족 마지막 그 한 사람, 히든 피플까지 복음으로 찾아가는 UPBS. 더 빨리, 더 멀리, 더 많은 사람에게 그리스도의 복음을 전하는 UPBS. When they came out into the land, or out into the desert and died, and a new generation was then given the land, do you think they still thought about the Great Commission? There are some evidences here and there as you go into Joshua and Judges and Ruth and 1st and 2nd Samuel and 1st and 2nd Kings. There are a few glimmers of this. But the story is a story of fear rather than faith, of grasping, of survival, of security, a word we hear a lot these days in the era of declining energy resources, the security of our country. We are the only country that would be most damaged by the loss of oil resources, because we're the country that's made the most use of them. And those countries like China that have never gotten hooked on oil can get along perfectly nicely if they shut down the supplies from the Middle East. We're the umbilical nation. Security, fear, survival. These things can easily course through our minds and obliterate the purposes that God would give to us. And so that's what happened. And as a result, again, they were taken into captivity, this time 70 years. Now, 70 years is plenty long enough for everybody to die off in that generation that was sent into slavery. Just like the 40 years here in the wilderness. I'll put it right here. And so when they came back again, you have another very key verse here. I should go back to 14 for a second. When God said, "You will not be the ones to go into this land," He nevertheless did not say, "Well, I'm giving up my plans." In Numbers 14, it's very interesting. He said, "My glory shall fill the earth, but you are not to be the ones to be involved in that." And every one of us here today are totally incapable of destroying God's plans. All we can destroy is His plans for us. He will accomplish His purpose. But He may someday say to you, caught up in who knows what could bog you down, tear you down. You know, you can blacken your lungs with cigarette tar. You can become an alcoholic. You can wreck your life in 100 different ways. And at that moment of hopelessness, the words may come back to you. My glory shall fill the earth, but you will not be the one to be involved in that glorious process. So you see, God does not need us. It's hard to believe. How could He get along without us? How could He get along without America? Is He going to flush America down the drain because we do not respond to the vision and the purpose He has for us?
wait and see. There are a lot of ways it could happen. You don't have to reflect very far at all if you want to be worried about how God could eliminate this country, or better still, how God could allow this country to be eliminated. And I don't want to go into the gory details, but the fact is that God restated his purpose here. He restated it in Exodus 19 when he said, you are, after all, a priestly nation. You are chosen to be a nation, a specially called nation. And the same thing here, when they were restored their land. Now, do you think that they got the point again? Here, the verse is Isaiah 49:6. The clearest example of the Great Commission in the whole Bible, in my opinion, where there is a balancing against the national purpose of the people versus God's purpose for those people. They might have said, well, boy, you yourselves here, some of you may say, well, I really can't go any place or do anything until I get my little Omni or my, diesel rabbit. When I was a kid, rabbits weren't diesel powered, but anyway, we got to get ourselves fixed up. We got to get, we got to get this, get that, get. And when we get all we need, we can't remember what we were supposed to be getting. And so we get spread out. Now, in this verse it says, look, you want to get your land back. What else? You got to have a pad. You got to have a place to start. You got to have a base. The very minimum essential for the mission to the world would have been to have their own home base. But God said, look, it is a secondary matter. This is what the verse says in kind of a free translation. It's a secondary matter that you should have your own pad, your own mission base. Remember, I want you to be a light to the nations. That's where they were. They were clear out in Babylon, among the nations, so that my salvation can go to the ends of the earth. Well, they weren't interested in going to the ends of the earth. They were interested in going back home again. And again, you see that tension between security and the purposes of God, which seem to be the very opposite, which seem to give the impression that God is going to destroy us. Now that's curious, isn't it? But it has to do with the excitement of the Christian life. Every day that we walk with the Lord, humanly speaking, we may wonder, does he know what he's doing? How could this be? How can I risk this or risk that? But anyway, Isaiah 49:6, like Isaiah 19, Numbers 14, Genesis 12, simply reminds the nation of the basic purpose to which God called them, and of course, which they didn't really respond to. Now, 안녕하십니까. 하나님이 주시는 은혜와 감동이 있는 CTS 내가 매일 기쁘게 시작하겠습니다. 저는 최선규입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 김지선입니다. 안녕하세요. 네. 현대사를 깊이 연구하고 네. 또 세계 각국의 정상들을 만나본 그 미국의 유명한 컬럼니스트가 있어요. 네. 그분이 이렇게 얘기를 했대요.
세상은 두 종류의 헌신된 사람들에 의해서 움직여지는데 네. 하나는 칼 막스의 제자들이고 네. 하나는 예수의 제자들이다. 이렇게 얘기를 이거 했답니다. 딱 맞는 얘기다. 그러니까 공산주의자들은 체제를 유지하기 위해서 이제 목숨을 걸어요. 그렇죠. 그런데 우리 저 크리스찬들은 복음 전하는데 목숨을 걸어요. 맞습니다. 아, 참 비유를 해도 참. 자, 그래서 네. 오늘 저 예수님의 제자들이 사실은 땅 끝에서 복음을 전하고 있기 때문에 이게 있잖아요. 지금 하나님 나라가 확장되는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 오늘 우리 이 얘기 좀 해요. 네. 네. 오늘 누가 나오십니까? 오늘 네. 북한 선교를 하시다가 진짜 목숨까지 잃을 뻔하신 분이세요. 네네. 억류가 돼서 북한에 억류돼서 종신형 선고를 받고 네. 31개월 동안 북한에서 감옥 생활하셨습니다. 그리고 네. 지난 2017년 8월에 네. 극적으로 기적같이 풀려나셨어요. 캐나다 큰빛교회 원로 목사님이 되신 네. 임현수 목사님 네. 모셨습니다. 목사님 어서 오십시오. 어서 오십시오. 임현수 목사님 모십니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 어서 오세요. 네. 첫 번째 죄명은 최고 전원 모독죄, 대형 국가저보금모죄, 반동들을 도운 죄. 예수님이 받으신 고난보다 억울하고 모순된 재판이 없잖아요. 내가 아무것도 아니더라고, 내가 받은 거는. 근데 저한테는 찬송과 감사가 그때처럼 기뻤던 적이 없었고 막 제 마음속에 남편에 대한 좀 미운 마음이 너무 많이 들었어요. 큰 글씨로 제 가슴에 죄인이라는 글씨를 적어주셨어요. 그때 제가 하나님한테 내가 너무 잘못했다고, 내가 너무 잘못했다고. 꽃이 피는 봄날에만 주의 사랑 있음인가. 하나님이 예비하신 완벽한 수도원이었어요. 네, 목사님 반갑습니다. 네. 네, 환영합니다. 네. 아, 북한의 억류 소식 듣고 정말 한국에 계신 많은 우리 성도들, 전 세계의 성도들 다 기도했습니다만은 네. 정말 많은 분들이 중보했거든요. 목사님 그건 알고 계시죠? 네, 네. 기도의 빚을 많이 지고 있습니다. 네. 예. 목사님, 저 석방되신 이후에 우리 저 한국에서 텔레비전으로는 지금 처음 네, 출연이시거든요. 네, 맞습니다. 저도 네. 그렇게 알고 있어요. 우리 저 많은 우리 시청자분들한테 감사의 인사부터 좀 전할까요? 무엇보다 제일 고마운 게 이제 기도해 주신 분들이 많았다는 게 감사하고 예. 또 염려하신 분들 덕분에 그 기도의 응답으로 제가 나오게 돼서 진심으로 감사드립니다. 네. 네, 고맙습니다. 아, 그때 저 뉴스를 봤었는데 네. 근데 벌써 석방된 지가 엊그제 같은데 1년 반이 지났어요. 근데 그때보다 살이 조금 오르신 거죠? 네, 그렇죠. 네네. 그때 제가 뉴스 화면으로 봤을 때는 조금 이제 마르셨었고. 건강은 그러셨었는데. 어떠세요, 요즘? 예. 많이 좋아졌습니다. 네. 어떻게 생활하셨어요? 1년 반 동안? 1년 반 동안 아무래도 뭐 캐나다에 이제 거점은 뒀지만 네, 큰빛교회. 네. 이렇게 순회를 했죠. 지금은요. 지금 저 캐나다 토론토 큰빛교회 원로 목사님 되셨고 네. 그리고 일찍 은퇴하셨어요. 네. 왜 이렇게 일찍 은퇴하셨어요? 원래 제가 이제 하고 싶었던 선교에 전념하기 위해서 예. 60에 은퇴한다고 처음부터 발표를 했고요. 아, 그러셨어요. 제가 만 30년 목회하고 예. 캐나다 간 지 34년 됐기 때문에 그리고 은퇴를 60에 하려고 했는데 네. 북한에 잡히는 바람에 3년 늦어졌어요. 아, 그러면 59세 때 들어가신 거예요? 네. 아, 그 그러셨었구나. 발표를 해놓고 은퇴 준비하고 있는데 들어가서 그 북한 감옥에서 환갑을 맞이했죠. 그러셨구나. 그러셨구나. 석방되신 뒤에 네네. 그 캐나다 큰빛교회에서 귀환 예배를 들으셨단 네, 말이에요. 네, 네. 그게 캐나다 국영방송인 CBS를 통해서 그대로 생중계가 됐었습니다. 예. 예. 이런 일이 없잖아요, 사실은. 네, 처음이었다 그래 캐나다에서. 네. 어떤 생각이 그것도 드세요? 한국말로 하는 방송도 그러니까요. 수천 명이 그 들어와서 캐나다 사람들이 봤는데 예.
그때 영어 자막이 없어갖고 그냥 생중계를 하니까 빨리 영어로 좀 해달라는 요청이 수없이 많았던 것 같습니다. 근데 이게 저 귀한 감사 예배가 무슨 뭐 사실은 뭐 한 30분 안에 끝나는 게 아니잖아요. 얼마나 걸렸어요? 한 시간 반 이상 걸렸던 것 같아요. 그래, 그걸 거의 다 한 2시간을 그대로 다 방송했어요. 2시간 방송을. 찬양부터 마지막 축도까지. 네. 네. 전국에. 전 세계에. 그게 그렇게 되는 게 참 이게 쉬운 일이 아니거든요. 이게 정말 있을 수 없어요. 국영 방송의 공중파에서 그렇죠. 왜 이런 일이 벌어졌다고 생각하세요? 우리 이제 상원 의원 가운데 한국 사람이 하나 있어요. 연하 예. 마틴이라고 신앙이 좋은 분이신데 네. 그분이 저한테 전화해서 막 우시더라고요. 자기가 캐나다 살면서 역사상 이렇게 방송국이 전적으로 그 얘기를 하고 하나님 얘기를 많이 한 적이 없었대요. 예. 네. 그러면서 막 우시더라고. 네. 그래서 하나님이 아마 복음 전도의 기회를 이제 주시지 않았나 하는 생각이 들더라고요. 그 후로도 여러 번 그런 일이 있었습니다. 그러셨군요. 예. 아무튼 북에 억류가 돼 계실 때 그래도 가족들이 제일 보고 싶으셨을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 근데 진짜 왜 뭐 순교까지도 나중에 이제 얘기를 들어볼 텐데 순교까지도 마음을 드시고 계시다가 갑자기 석방이 돼서 가족을 딱 만나셨을 때 그때 어떤 기분이셨어요? 그때 뭐 정확히 말씀드리면 시편 126편처럼 네. 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그게 실감이 나더라고요. 꿈꾸는 것 같이. 그래서 놀랬죠. 31개월 계셨죠? 32개월 7일 있었습니다. 32개월 치. 그 날짜로 뭐 며칠이에요? 949일입니다. 949일. 949일. 거의 천일에 가까운. 목사님 저 캐나다 큰빛교회에서 이제 목회하실 때 북한 선교를 정말 많이 하셨잖아요. 북한을 이제 직접 다니셨는데 제일 처음에 북한을 언제 가신 거죠? 처음에 북한 안에 들어간 건 97년이고요. 97년. 95년도부터 시작을 했는데 예. 네, 네. 평안북도 구장군이라고 한 탄광지대를 갔는데 예. 굶어 죽는 사람을 너무 많이 봤어요. 제 눈으로. 직접. 그 당시에 너무 힘들어갖고 한 집 건너 하나씩 다 쓰러져 아니 있었고. 근데 저희가 TV로 바라볼 때는 평양 시내도 그렇고 막 차도 잘 다니고 백화점도 있고 뭐 그건 음료관도 나오고 막 그거하고 그러는데 다르지. 그거하고는 그건 다르겠어요. 전국에 한 3~4% 보시는 거고 나머지는 다 가려져 있죠. 모르죠. 그래서 굶어 죽고. 그걸 보고 제가 같은 동족인데 네. 돕질 않을 수가 없어서 예. 다닌 게 이제 150번을 다녔어요. 150번. 150번이요? 북한에 207개 군이 있다 그래요? 207개 군을 다 다니셨다 그래요? 거의 다 지나갔죠. 이제 어차피 다 지나다녀야 되니까. 네. 예. 뭐 손바닥만한 땅이니까 150번 다녔으면 뭐 다 다닐 수밖에 없죠. 아니 근데 북한이라는 나라가 폐쇄적인 나라잖아요. 그리고 이제 자국민도 아닌 외국인이고 거기다 한국말을 쓰는 자국민들은 오히려 못 다니고 예. 외국인이라서 강행하고 통제 사회이기 때문에 네. 그런데 이제 저 같은 경우는 이제 특별한 일들이 있어갖고 네. 허락을 받게 되고 그 그래서 허락받은 그 과정을 좀 알려주시겠어요? 뭐 긴 얘기인데 한마디로 하면 네. 토론토에 어떤 중국 화교가 이민을 와서 우리 교회를 나왔어요. 예. 네. 그분이 소개시켜준 분이 그 당시에 김정일 비서격에 일하던 사람이었어요. 예. 그 같은 동네에 살았던 사람인데 네. 그 양반이 이제 얘기를 해서 김정일이가 우리 교회 조사를 하게 했고 다 사실이니까 예. 우리에게 이제 편지 한두 줄 써준 게 이분들이 하는 건 누구든지 일체 방해하지 말라. 이분들이 원하는 것은 어디든지 가게 하라. 그 편지 하나 때문에 제가 그다음부터 무사증이 됐어요. 사증 없이 아무 때나 갈 수 있고. 또 우리가 이제 회사를 이미 만들어서 낮은 선봉 쪽은 거리증이 있으니까 안내 없이 혼자 제 차 갖고 왔다 갔다 할 수가 있게 됐고. 그 당시에는 이제 좋은 일만 하고 이 사람들은 그 내용을 잘 몰랐으니까 네네. 자기들 다 도와주니까 이제 그것도 이제 한 20년 돼 가니까 그냥 상당히 자유롭게 놔줬던 거죠. 근데 이제 설교 한 번 한 거를 해커들이 미국에서 있었던 일인데 네. 북한은 이제 우상숭배 때문에 망한다.
김일성 동상 28,000개가 없어져야 되고 예. 김일성 대신 하나님 믿어야 되고 김정일 대신 예수를 믿어야 되고 43,000개 전국에 지어져 있는 혁명 사적관이라는 게 있어요. 네, 네. 제가 볼 때는 십자가만 딱 붙이면 예배당이에요. 아, 그래서 예. 그거 다 예배당 하나님이 다 채워놓으셨으니까 예배당 질 필요도 없고 일단 죽은 사람 살리고 먹여 살려야지 네. 들어가서 전도도 하고 교회도 세우지 다 죽은 다음에 뭐하냐 이제 예. 그런 설교했던 내용을 가지고 해커가 네, 그래갖고 그거 이게 보고가 되는 바람에 저를 잡기로 작정을 한 거예요. 전 그것도 모르고 들어갔었지만 그다음에 작정을 하고서 그러면은 얘기 안 하고 가만히 기다리고 있었네요. 도와달라고 요청을 하도 해서 그때 바빠서 못 가다가 네네. 하루 갔다 온다고 들어갔다 잡힌 거죠. 그게 이제 2년 7개월 굴이 될 줄은 몰랐죠. 그러면은 죄의 명이 죄명이 예. 첫 번째 죄명은 최고 전원 모독죄. 예. 하나님을 자기네들이 하나님처럼 믿는 사람인데 예, 그게 말이에요. 두 번째 죄명은 지금까지 했던 모든 일들이 예. 다 나라를 전복하기 위한 목표였다 해서 특대형 국가전복 음모죄. 예. 세 번째는 우리 교회에 이제 그 당시에 탈북자들이 한 150가정이 나온 적이 있었어요. 예. 캐나다까지 네네네. 와가지고. 그래서 이제 반동들을 도운 죄. 반동동죄. 또 이 사람들 인권 문제 때문에 저 캐나다 수상이랑 장관들을 만났더니 남의 나라에서 구걸한 죄. 그 사람 살려달라고 구걸했다는. 그리고 유엔 대사 전도한 죄. 뭐 죄명이 많더라고요. 자, 그러면은 재판을 받으셨어요? 재판 받고 처음에 무조건 사형을 내리더라고요. 저는 사형? 사형까지 생각을 안 했거든요. 저도. 네네. 설마 그래도 공과라는 게 있잖아요. 근데 그렇죠. 관은 20년 동안 150번 방문해서 네. 자, 이 말씀 제가 드릴게요. 우리나라 돈으로 그동안에 저 150번 방문을 해갖고 북한에 도와준 돈으로 환산을 했더니 우리 돈으로 550억을 도와주셨어요. 5천만 달러 정도 됩니다. 5천만 달러니까 예. 550억. 그런데 사형이에요? 네? 그런데 그런데 사형이에요? 사형이야. 아니 그러면은 재판 과정이 이렇게 뉴스로도 나왔거든요. 네네. 예. 그때가 기억이 나세요? 재판 과정 기억나죠. 네. 근데 이제 그러고 자기들이 다시 들어가서 회의를 했는데 예. 제가 외국 시민권자이기 때문에 캐나다. 캐나다에 죽일 수가 없어서 네. 이제 국제 여론도 있고 할 수가 없잖아요. 그러니까 들어가더니 다시 평생 강제 노동 종신형을 내리더라고요. 이제 감옥에서 죽으라 이거지. 그러니까 이 사람들은 무기징역이래. 그러니까 무기. 무기징역. 네. 근데 이제 노동을 하니까 힘든 거예요. 강제 노동을 하루 8시간 시키니까. 그러니까 북한에서는 계급적 원수라고 판단되면 다 인민의 이름으로 총살하게 돼 있어요. 예. 공산당을 이길 수 있는 힘은 기독교밖에 없어요. 네. 그러니까 기독교를 철저하게 공격하는 거예요. 예. 북한을 150번을 다니면서 550억이라는 큰 돈을 북한에 도움을 줬어요. 여기서 이제 우리가 오해하지 말아야 될 것이 현금으로 뭐가 들어가는 게 아니고 현금은 한 번도 준 적 없고 그렇죠. 네네네네. 쌀도 한 톨 보낸 적 없고 네. 네네. 저희들은 다 강냉이를 보냈어요. 옥수수를 줘야지 인민한테 가기 때문에. 예. 쌀을 보내면 인민한테 안 가는군요. 안 갈 수가 있어요. 그래도 돈으로 가면 이게 또 돈은 뭐 호랑이한테 고기 주는 거나 그렇지. 마찬가지. 네. 이건 다른 데 쓸 수가 있으니까. 자, 그러면은 저희들 이렇게 자료 그림이 좀 있어요. 네네. 목사님이 그동안에 이제 북한 150번을 다니시면서 어떤 북한에서 구체적으로 사역을 하셨는지 사진이 네네. 있거든요. 네. 그 사진을 보면서 목사님 설명을 좀 듣겠습니다. 그럴까요? 네. 자, 목사님 여기 어디입니까? 저는 저희 교회에서 처음으로 시작했던 네. 비즈니스 선교로 이제 함흥에 네. 그 주유소예요. 동해바다를 2,500만 달러씩 받고 네. 김정일이가 중국에 팔아먹었어요. 그리고 3년 후에 알고 바다가 완전히 다 죽었어요. 네. 그래서 하여간 긴 얘기인데 네. 우리가 다 배 사주고 저 동해바다 살릴 테니까 중국 배 쫓아내라. 그래서 이제 큰 배 2대, 작은 배 50대 언덕에 갈고 3,600개 개들에 만들고 해서 한 거고요. 여기 논이에요, 밭이에요? 저거는 원래 큰 호수였는데 호수가 5개가 있는데 제일 큰 호수물을 빼고 네. 논을 만들어 준 거예요. 아. 1년 내내 뺐어요, 물을. 간척지네요, 어떻게 보면. 그렇게 비슷하다고 볼 수가 있죠. 네네. 저기서 벼농사를 네, 지으시고. 저기 호수였어요. 저 호수를. 원래 이렇게 생겼던 네. 데를 땅으로 만드신 거군요. 여기는 이거는 2,000명 들어가는 목욕탕 만들어 달라고 하도
2,000명이요? 네, 부탁을 해요. 병이 많아서 저거는 예쁘네요. 야생 블루베리예요. 백두산 일대에 저게 지천에 깔려 있는데 예. 야생 블루베리. 네, 저걸 들쭉이라 해서 술만 만들어 먹더라고요. 그래서 네. 저거를 팔아서 양식을 사줘야 생각해갖고 저걸 따기 시작한 거예요. 그래서 알도 크네요. 쟤네들이 이제 그게 해산에 들쭉이에요? 네, 야생 해산의 고등학교 블루베리가? 애들을 네. 3,000명을 동원해갖고 40일 동안 땄어요. 쟤들 다 먹여주고 입혀주고 네. 하루에 5끼씩 먹였어요. 5개씩 먹으면서 저걸 네, 따서 뭐 어디 수출을 했나요? 그래서 지금 그림 뭐 다 못 보여드리지만 예. 남한으로 보내가지고 남한에서 액을 만들어서 팔았어요. 인터넷에서. 아, 네. 그 돈으로 양식 사주고 다시 배 사주고. 여기는 학교 같은데요? 이거는 우리가 평양 교원 강습소라고 예. 영어 선생들은 우리 교회에서 5층짜리 하나 져놓고 여기다 선생들을 200명씩 전국에서 차출해 와가지고 우리 2세들이 저 친구도 고등학교 선생인데 네네. 가서 2개월씩 훈련을 시키는데 예. 그래서 한 2,000명 졸업시켰어요 선생들. 영어를 가르치는 영어를 거예요. 다 영어로 하는 거죠. 아, 저거 이제 라면 다니셨어요? 공장인데요. 라면. 북한에 유일하게 있는 대동강 즉석국수라 그래요 거기는. 대동강 즉석국수. 네. 그렇게 얘기하죠. 많이 들어보셨죠? 저기서 하루에 4만 개씩 만들어서 네. 우리가 이제 고아들과 초등학생들에게 간식으로 저기 그러니까 국수 공장도 만들어 여기네. 네 이거로 이거 만들어 주신 거네요. 네 이거를 저희들이 한 10년 가까이 했습니다. 얼마나 그래서 좋아했을까요? 타가서 아이들 아이고 아우, 세상에. 이런 건 사실 좀 보여드리기가 민망하지만 예. 이거보다 더한 것도 많은데요. 저런 애들 저것도 처음에 갔을 때는 세면 바닥에 재우더라고. 그래서 우리가 제가 평양 가서 사온 거예요. 저 장판을. 장판을 저런 아이들이 저러다가 많이 죽어갔죠. 다 고아들인데 새 옷 입혀놓으니까 좀 좋아서 올라타고. 옷을 갖고 가셔서 새 옷을 입혀주신 거예요. 그때 고아들이에요? 네, 우리가 한 1,350명을 예. 입양을 해가지고 네. 걔들한테 이제 옷 주고 또 양식 사주고 신발도 만들어주고 비타민도 보내주고 예. 그 아이들 하는데 한 번에 한 40만 달러씩 들었어요. 두세 달에 한 번씩. 아니 그러니 그렇게 20년에 걸쳐서 150번을 북한을 다니면서 그 많은 돈을 들여서 아이들 양 먹이고 입히고 먹이고 네. 그랬는데 목사님을 그냥 무슨 뭐 아까 뭐 최고 존엄 모독죄. 모독죄 뭐 이런 어. 거로 다 구속을 시켰단 말이에요. 그 자기들도 손해일 거 아니에요? 그런데 손해 하여튼- 많이 봤죠. 하여튼 뭐 이념이 앞서는 나라니까. 근데 모든 게 그러면은 목사님이 이렇게 그 구속이 되면서 모든 게 다 스톱이 됐을 거 아니에요? 그거 어떻게 해요? 못하는 거지. 그러니까 저것뿐이 또 북한에 그 돕던 많은 북미에 있는 단체들 예. 사람들이 네. 거의 다 중단했어요. 그럼요. 그걸 누구 어떻게 근데 계속 그런 거를 개의치 않고 네. 예. 최고 존엄 모독죄 수령에 대해서만 함부로 말하면 모든 게 끝이에요 거기서. 자 그러면 이렇게 해서 이제 구속이 됐단 말이에요. 억류가 됐어요. 그 당시의 분위기는 어땠어요? 처음에. 억류될 때. 네. 네네네. 억류될 땐 살벌했죠. 네. 그 전에도 뭐 공갈 협박하고 여기서 이제 네가 한 15년 버틸 수 있을지 모르겠다. 어떤 사람이 10년 버틸까 이제 예. 다 죽는다고 생각하니까. 북한 주민들의 경우는 2, 3년 거의 다 못 버티고 죽어서 나온다 그러더라고요. 노동교과서에서. 예. 그래도 저는 외국인이니까 좀 신경은 썼던 것 같아요. 죽지 않도록 하기 위해서. 그래서 이제 2달 일하니까 몸무게가 2달 만에 23kg 빠지고 손가락 다 망가져서 못 쓰게 되고 피투성이가 되고 아니 무슨 일을 시켜요? 얼어붙은 땅을 깨서 네. 구덩이를 1m씩 파는 거. 왜요? 그다음에 그 나무 심는다고 해놓고 그다음 봄 되니까 다 다시 묻더라고요. 그리고 얼면 그 다음 겨울에 또 파게 만들고 그냥 그렇게 일을 시키려고 합니다. 그러니까 노동시키는구나. 세상에. 제일 힘들었던 것은 이제 석탄 창고에 들어가서 얼어붙은 석탄 깨는 게 제일 힘들었어요. 그 예. 온몸이 더러워지고 그러니까. 그래서 이제 그렇게 하는 거를 단 1분도 예외 없이 2년 7개월 동안 8시간씩 노동을 했어요. 먹는 건요? 먹는 건 현치 않죠. 뭐 줘요? 강냉이 줘요? 아니 밥을 시커먼 밥을 주는데 시커먼 밥이에요? 밥이 돌이 많았어요. 돌이. 그래서 물 말아서 다 돌 가라앉히고 먹고 이제 그랬죠. 반찬은? 반찬은 김치는 한 번도 못 먹어봤고요. 예. 뭘 줘요? 양배추 절인 거, 예. 1년 내내 절인 거 그거 갖고 이제 썰어서 좀 주고
또 된장 같은 거 좀 풀어갖고 국도 좀 주고 어쩌다가 계란도 하나씩 나오고 뭐 특별한 날. 예. 뭐 거긴 소고기는 그 나라 사람들도 못 먹으니까 그건 아예 생각도 못 하고 사과도 한번 못 먹어보고 가을에 이제 제가 옥수수 밭에서 일하고 다 했거든요. 예. 그 추수하면 1년에 하나 주더라고 옥수수 하나. 1년에 하나. 하나. 응. 간식이에요. 그 하나 이제 특별히 먹어보고 특식이구나. 핵감자 캘 때는 감자는 많이 삶아줬어요. 네. 조그만 감자들. 감자는 많이. 그래도 몸무게가 먹어도 23kg가 빠졌어요. 그리고 이제 제가 도저히 꽃갱이를 들 수도 없고 아무것도 할 수 없더라고요. 예. 발은 또 새카맣게 얼어가지고 아, 예. 위에는 땀이 나요. 근데 밑에는 얼더라고요. 너무 춥고. 그래도 죽이지는 않고 병원에 허락을 해갖고 2달 병원에 들어가 있는 바람에 다시 살아나고 회복됐지. 나와서 또 7, 8개월 하다가 또 뻗으면 또 예. 병원에 잠깐 들여보내고 저렇게 근데 3번. 목사님 그런 생활이 이제 31개월이잖아요. 네. 근데 그 31개월을 버틸 수 있었던 거는 첫날 감옥에 갇혔던 첫날 꿈을 꾸셨다 그래요. 네네. 예. 그걸로 버티셨다는데 그 내용 좀 얘기해 주세요. 어떤 꿈인가? 간단하게 말씀드리면 저는 꿈을 그 후로 그 전에 꾼 적이 없어요. 네. 꿈이라는 걸 안 꾸세요? 네, 별로 안 꾸는데. 네. 숙면을 취하시는군요. 네. 예. 그런데 그날 밤이 제일 무시무시한 밤이었어요. 얼마나 무서우셨겠어요. 감옥이 처음이고, 네. 뭐 그냥 판대째 같은 침대 위에서 평생 살아야 되고, 비디오 카메라가 2대가 있고, 화장실 1대 있고, 밖에는 수십 대가 있고, 그리고 죄선 저 하나고, 저를 지키는 간수는 50명이 됐어요. 50명이나 50명이 지켜요? 그 40명 정도 권총 차고 2명씩 교대로 2시간씩 지키고 네. 24시간을 네. 잘 때도 지키고 그리고 나머지 사람들은 지켰다가 또 뭐 밥도 하고 농장 수리도 하고 뭐 이런 일을 하시는 분들이고 거꾸로 생각해 보니까 너무 감사한 게 제가 완전히 VIP더라고 VIP. 아니 그걸 감시가 아니라 경호라고 치면은 50명이 경호를 하는 거니까. 지금 이래까 네. 웃지요. 그렇게 생각하니까 하나님이 예비하신 완벽한 수도원이었어요 저한테. 예. 그 방해는 안 하니까 혼자 노동할 때 뭐 생각하는 거 방해할 수는 없으니까 이제 성경 구절 외우고 하나님 말씀 공부하고. 성경은 있었어요? 성경이 없었어요 10개월 동안. 네. 10개월 후에 보내온 걸 제가 외국인이기 때문에 허락해 줬어요. 그 첫날 어떤 꿈을 꾸셨어요? 첫날 예. 그래서 제가 예상치 않던 사형 선고 받고 이러니까 너무 제가 황당해 갖고요. 그렇죠. 놔줄 것처럼 얘기했었거든요 처음에는. 그러다가 이제 죽이기로 결심을 했던 거죠. 그리고 너무 기가 막혀갖고 이런 모순되고 이렇게 억울한 재판이 어디 있는가. 제 스스로가 생각해. 난 북한에 잘못한 거 아무것도 없어요. 18년, 20년 동안 정말 조심했어요. 네. 자기네가 잡을 게 아무것도 없으니까. 그런데 제가 잠시 묵도를 했어요. 감옥 방에 들어와서. 그러면서 예수님을 생각하라고 한 것처럼 주님을 생각해 보니까 예수님이 받으신 고난보다 억울하고 모순된 재판이 없잖아요. 예. 네. 나는 비교도 안 되죠. 뭐 뺨 맞고 침뱉음 당하고 설점 뜯겨나오고. 그리고 보니까 내가 아무것도 아니더라고 내가 받은 거는. 그러니까 엄청난 중압감이 나를 누르고 있었는데 그 순간에 이게 싹 사라지고요. 이 환상이 이제 뭔지 하얀 깃털 같은 게 하나가 내 위에 이렇게 앉더라고. 가볍게 편안한 마음을 주셔서 그대로 잠을 잘 수가 있었어요. 편안한 마음을 주셔서. 그리고 꿈을 꿨는데 커다란 호랭이 머리가 하나 나타나는데 뭐를 먹고 있는데 막 입에 줄줄줄 흘리면서 먹고 있더라고요. 호랑이가. 예. 그리고 그 앞에 제가 딱 떨어졌는데 입 앞에 입속으로 안 들어 앞에 떨어졌는데 나를 쳐다만 보고 먹진 않더라고요. 근데 뒤에 이제 어떤 그 땅굴 같은 게 있었어요. 글로 이제 제가 슬금 나갔더니 쳐다만 보고 쫓아오지는 않더라고요. 한참을 걸었어요. 그러다가 오른쪽으로 꺾어져서 또 한참을 걸었어요. 근데 예수님의 손이 갑자기 이렇게 나타나더라고요. 그러더니 여기다가 저를 안고 땅 위로 올리시는데 제가 땅 위에 딱 올라와 보니까 그게 아주 숲이 우거지고 푸른 강이 흐르는 평화로운 그런 곳이었는데 초장이네요. 예. 근데 제 모습이 금 두꺼비로 돼 있어. 금 두꺼비. 왜요? 근데 이게 무슨 뜻인지 잘 모르시지만 두꺼비? 네. 제가 이제 그 캐나다 가기 전에 34년 전에 CCC라고 아시죠? 네네네네. CCC 간사를 했었거든요. 네. 제가 CCC에 13년을 있었어요. 예.
근데 그때 이제 학생들 가르칠 때 어떤 고등학생 가르쳤는데 고등학생 하나를 제가 별명을 개구리라고 줬어요. 개구리. 그 사람이 지금 목사님 사모님 돼갖고 사역을 열심히 하고 있는데. 사모님을 개구리라고 부른단 말이에요. 고등학교 네. 때. 네, 네. 그래도 얘가 약이 올라서 저를 두꺼비 간사라고 별명을 붙여가지고 예. 애들한테 제가 다 두꺼비가 돼버렸어요. 별명이? 예. 어. 그 생각이 탁 나면서 꿈 깨자마자 예, 이게 저한테 곧바로 해석이 되는 게 그 두꺼비가 또 금두꺼비가 돼 있는 네. 거예요. 근데 제가 기도할 때마다 주셨던 말씀이 욥기 23장 10절인데 내가 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 네. 그래서 이제 그건 좋지만 하나님 언제까지 여기 두실 겁니까 했더니 비록 더딜지라도 기다리라 또 하박국 말씀 주시고 네. 그러다 깨달은 게 뭐냐면요. 예. 베드로 생각이 나면서 예. 베드로가 부활하신 주님을 이제 갈릴리에서 만나잖아요. 고기 잡으러 갔다. 그때 예수님이 베드로한테 와갖고 하신 말씀이 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐. 갑자기 시몬이라는 이름을 부르셨어요. 그 생각이 딱 나더라고요. 잠에서 깨났는데. 그러면서 두꺼비 하니까 제가 20대 때 예, 예전. 정말 목숨을 걸고 열정을 다해서 전도하던 그 시절에 CCC는 군대거든요. 그 생각이 딱 나면서 주님이 그런 첫사랑을 회복하라는 메시지로 이제 깨닫게 해주셨어요. 네, 네. 그러면서 이제 베드로가 뭐 예수님 처음 만났는데 오른쪽에 그물을 던져라 이거 있잖아요. 어부의 상식에 벗어나는 거지만 순종했을 때 잡고 그 다음에 뭐 고개 숙이고 무릎 꿇고 주여 저는 죄인으로서이다 절단하시고 예. 그 다음에 뭐 부친을 버려두고 배를 버려두고 그물을 버려두고 주님을 따랐다 즉시로. 네. 저도 젊었을 때 그랬거든요. 뜨겁게. 근데 이민 와서 우리 한 30명 모이는 교회 박재훈 목사님 지난번에 오시다 네. 네, 그랬는데 네, 네. 박 목사님이 시작한 교회에 이제 1년 있다 가갖고 그때부터 목회를 시작한 거야. 만 30년을. 그래서 30명이 요새 한 4,000명 됐거든 우리 교인이. 예. 청년들만 한 1,500명이 나오고 선교사들 수십 명 파송하고. 네. 그러니까 저도 모르는 사이에 한 1,500명 될 때부터인가 어떤 매너리즘 같은 게 찾아왔어요. 네. 그래서 제가 어떤 수도원을 너무 가고 싶어 했어요. 근데 결단을 못 내리고 있었어요. 몇 년 동안. 아. 근데 하나님이 먼저 결단 내리시고 북한. 완벽한 수도원. 전 중동 지방 가려고 했는데 예. 하여간 그런 와중에 이제 하나님이 저한테 요청하시는 것이 첫사랑을 회복하라는 그 메시지. 그 꿈으로 인해서. 감옥에서의 첫날 밤 꿈이 네. 금두꺼비. 그날 아침부터 그때 어떤 음성 같은 게 들렸는데 이제 시계 그 톱니바퀴 같은 네, 게 이렇게 네. 물려서 돌아가는데 척척척척 소리가 나더라고. 네, 그러더니 이 디바인 스케줄 하나님의 시간이 시작됐다. 그때부터 이제 성령께서 제 마음을 다스려 주시는데 나오는 날까지 네. 제가 거의 시간 낭비를 안 했어요. 노동을 했지만 네네. 노동하면서 계속 말씀 암송하고 네. 제가 43년 동안 사역했던 내용들을 정리를 하기 시작했어요. 머리로. 네네. 뭐 종이하고 펜도 없으니까 머리로 다 정리해서 강의안을 하나씩 만들었어요. 강의안을. 강의안을 네. 선교사 훈련시키려고 다 정리. 2년 7개월 9일을 외웠더니 700개가 외워졌어요. 700개. 머리로만. 종이로 쓰지 않았는데, 안 펜으로 합니다. 쓰지 안 않았는데도. 그게 가능하더라고요. 제가 기억력이 좋은 게 아니에요. 근데 와. 기억력 위해서 기도했는데 그것도 안 주셨어요. 네. 예. 네. 뭐 응답을 주셨다면 돌에는 새기는 게 최고다 그래갖고 반복을 했더니 이 돌머리는 새기면 잊어먹어지지가 않죠. 그 돌이 아, 머리였어요. 돌에 새기다가 머리셨구나. 네. 근데 수없이 반복해. 노동하면서 계속 풀 뽑으면서 계속하고 삽질하면서 하고. 그때 이게 외워지기 시작하더라고요. 700개를 외우고 나니까 아무 종이도 없이 자료도 없이 예. 사람들 모아놓고 6개월 동안 합숙하면서 제가 예. 종이 한 장 없이 강의할 수 있게 하나님이 훈련시켜 주셨어요. 머릿속에 700편이 들어가 있습니다. 이야. 그러니까 공산주의와 모슬렘은요 증거가 없어야 돼요. 증거. 머릿속에 있는 건 그거 모르니까. 그렇지, 이건 증거 네네네. 아니구나. 그래서 그게 제일 큰 축복이었고 네. 요즘도 이제 그 어디 뭐 집회한다든가 말씀 있을 때는 기도하고 그때 외웠던 거 정리만 하면 되니까. 예. 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 충성, 우리 충성한다 그러면 이제 제가 외운 게 있어요. 열 가지가. 네. 그러면 그거 열 단어만 딱 하면 쫙 나와요. 말씀으로. 네, 말씀으로.
하사, 최성철, 부희절, 끝반. 예를 들면 하사, 최성철, 부희절, 끝반 하면 충성은 하나님 앞에서 하는 것이다. 사명감을 하는 것이다. 최선을 다하는 것이다. 성령보다 기도보다 앞서지 않는 것이다. 부는 이제 부지런히 열정으로 하는 거다. 희는 희생적으로 하는 거다. 절은 절대 책임을 진다. 끝은 끝까지 하는 거다. 반은 반드시 책임진다. 그리고 이제 거기에 대한 예화를 또 넣고 이것만 얘기하려도 이제 1시간 반을 얘기를 해야 되는데 그런 식으로 외운 게 이제 700개가 되니까 이거는 여기 제가 있었으면 죽었다 깨나도 못해요. 예. 감옥이니까 가능한 거예요. 야. 그런 얘기하자면 뭐 끝이 없죠. 네. 자, 근데 목사님, 그 저는 이런 생각 들거든요. 네. 목사님은 거기를 저 수도원이라 그러셨잖아요. 수도원 맞네요, 그러죠? 수도원 맞아요. 근데 목사님 하나를 지키기 위해서 북한의 간수가 50명, 50명이 지금 주위에 있고, 그 다음에 40명은 총을 차고 있다 그랬어요. 아, 50명 중에서 40명. 그러니까 50명 중에 40명이 총을 차고 있어요. 자, 그런데 그 사람들이 목사님을 지키려면 이렇게 지켜봐야 되잖아요. 네. 1000일 가까이. 네. 그러면 어떻게 보면은 한 식구나 다름없는. 그러니까. 그렇죠. 눈 뜨면 보고. 예. 32개월간 지금 같이 네. 같이 사는 거 같이 아니에요? 사는 그러니까? 거죠. 얘기도 할 거. 같이 살아준 거죠. 그러면 네. 그들에게 변화가 있을까요? 제가 만든 사자성어가 있어요. 예. 진충분파라고. 진충. 이게 얼은 게 돌보다 깨기 힘들었어요. 예. 근데 나중에 깨지더라고요. 그뭐 진이 진동, 진동, 충이 충격, 충격, 부는 분리, 금이 가는 거예요. 분리. 예. 그다음에 이제 때리면 떨어지는 파쇄. 파쇄. 네, 진충분파 지금 했는데 아, 난 이게 진짜 어디 사자성어인 줄 알고 지금. 그러니까요. 근데 노동하는 동안에 이 북한 사람들의 마음이 이렇게 얼어붙어 갖고 완전히 주체성으로 얼어붙어 있잖아요. 예. 이거를 깰 수 있는 방법이 없단 말이에요. 복음이 전파가 안 돼요. 근데 이 사람들이 변한 것이 뭐냐면 저를 조사하기 위해서 해커들을 통해서 인터넷에서 다 자료 뽑아갖고 비디오 계속 보고 예. 저하고도 같이 하나 봤어요. 근데 제가 북한에서 보니까 나를 꼭 죽일 것 같더라고. 내가 내 설교를 들어봐도. 근데 이 사람들은 계속 봐야 돼. 어떤 보다가 왜 이렇게 설교가 길게 하냐. 3시간 15분 했다고 야단도 쳐가면서 그런데 이 사람들은 또 봐야 돼. 그 보고서를 써야 그렇지. 되니까. 보고서 쓰려면. 그러면 캐나다 교회에서 설교하셨던 거나 미국에서 했던 것들. 미국에서 했던 그러니까 거 그런 인터넷에 것들을 있는 다 인터넷에 본 있는 거야. 것들. 아, 그리고 우리 교회 홈페이지 들어와서 제 설교를 다 뽑아가지고 목사님이 설교하셨던 내용을 다 정리를 해서 해야 되는구나. 뭐 한 5년치 뽑았다는 얘기도 있는데 어우, 그러면 매일 설교만 있는 거예요. 그들은 간수들이 네, 그 조사하는 사람들이. 예. 예전에 그- 이종훈 목사님 얘기 그거 꼬투리를 생각나요. 잡아야 되니까. 어. 근데 뭐 김일성 얘기 뭐 1년에 한두 번 할까 말까. 그게 이 사람들이 성경 공부를 혼자 한 거지. 복음이네요. 복음. 그러면서 변한 거예요. 그래서 내가 이 진충분파가 이렇게 적용되는구나. 이 하나님 말씀을 읽다 보니까 이 진동이 임하고 충격받고. 그 석방 그 무기징역이니까 종신형이니까 거기서 이제 뼈를 묻어라 이거가 아니에요. 그렇죠. 근데 어? 저는 그 생각이 들어요. 언젠가는 풀려날 거라는 걸 목사님은 느끼셨어요. 아, 제가 아까 말씀드린 꿈을 통해서 예수님이 금두꺼비 이렇게 올리는 거 그게 예. 있었기 때문에 예. 아, 하나님이 어느 날 하나님의 절대 주권으로 나를 살리시겠구나 그게 확신이 왔었고 이게 너무 길어서 이게 꽤 오래 가겠구나 이라는 것도 알게 됐고 그랬는데 제가 풀려난 2017년 8월 9일이요 네. 역사를 보시면 아시지만 미국과 북한의 최악의 상황이었어요. 안 좋을 때. 그때 뭐 괌 공격한다 미사일 쏜다고 난리칠 때 그때 서로 욕하고 막 예, 그랬죠. 막 네. 미사일 쏘고 그럴 그때는 절대로 풀려날 수가 없는 때예요. 한미 합동 군사훈련만 해도 우리한테 가해지는 노동이 더 심해졌어. 항상. 그런데 그 일이 있을 때 제가 풀려났다는 것은 무슨 뜻이냐면 카나다 정부, 미국 정부, 한국 정부, 뭐 반기문 장관, 이휘여 여사 뭐 다 도우려고 애를 썼는데 다 못 돕도록 하나님이 막으셨어요. 예. 아무도 저를 도울 수가 없었어요. 네. 왕의 마음이 여호와의 손에 있음이 마치 보의 물과 같아서 그가 임의로 인도하신다는 말씀처럼 하나님의 주권으로 제가 석방되기 15분 전에 알았어요. 갑작스럽게. 아, 그럼 어떤 일이 있었던 거예요, 그럼? 어떤 일이 있었던 것은 아무도 모르는데 지금까지도 네. 제가 추측한데는 김정은의 마음에 하나님이 그때 갑자기 어떤 두려운 마음을 주시지 않았나 생각이 들어요. 예, 예. 그래서 순간적으로 예. 석방 명령이 내리고 우리 간수들은 뭐 아무도 몰랐고 소장도 몰랐습니다. 네네. 15분 전에 알았으니 모르죠. 모르죠. 뭐 하시다가?
노동하고 있는데 오라 그러더니 빨리 못할 사라 그러더니 눈 가리고 평양으로 이송을 시키고. 근데 석방은 알았어요, 그럼? 그건 모르잖아요. 아니 그냥 이송을 할 때 이송해서 네. 뭔가 있다는 생각을 했지만 네. 이게 확실히 석방으로 몰랐죠. 이어질 예. 거라는 근데 딱 도착해 보니까 네. 북한 대표 6명, 카나다 특사들 6명이 앉아서 예. 회의를 하고 있는데 초긴장 상태더라고요. 카나다 사람들은 얼어가지고 그때 원비아가 죽은 지 얼마 안 됐죠. 네. 막 얼어갖고 있고 이 북한 사람들은 너무 속상하고 억울한 표정. 저를 놔주고 싶지 않아갖고. 근데 명령이 내려왔으니까 후닥닥 뭐 발표문을 읽더니 데려가라고. 제가 끝에 기억하는 게 카나다 국민 이면수를 풀어준다. 그러고 이제 끝나더라고. 그리고 이제 카나다 쪽으로 인계를 해주더라고요. 그 재밌는 게 이런 일화가 있어요. 방 청소를 안 하고 살았어요? 방 청소? 네. 감옥 청소. 방 청소는 하긴 하는데 네네. 벌레가 많았어요. 북한 벌레. 벌레라는 게? 벌레가 뭐 하루살이 같은 거는 새카맣게 있으니까 그건 잡을 생각도 안 했고 모기는 여름에 잡아야 돼요. 모기가 무니까. 근데 바퀴벌레가 많았어요. 근데 저는 바퀴벌레 죽이기가 싫어서 안 죽이고 내뒀더니 이게 새끼를 쳐갖고 자는데 계속 겨댕기고 나중에 치우고 그러다가 같이 살았네. 그러다가 나중에 네. 죽였어요. 그것들을 다. 네. 석방되는 줄 몰랐어요. 딱 한 주인가 2주 전인데 도저히 안 되겠더라고. 죽이는데 발로 밟았는데도 안 죽더라고. 어떻게 삐져나가갖고. 그래서 화장실에 들어갔더니 이만한 나무가 있는데 수도꼭지에다 뺐다 꼈다 하는 거예요. 거기는 수도 이게 트는 게 없고. 그래서 그 수도 안 나올 때 그 나무가 있어서 이걸 하면 되겠다 해서 한 대 치니까 그대로 죽더라고요. 나무로. 나무로. 그래서 재미가 있어갖고 계속 죽였어요. 근데 또 노동을 하셨네요. 하루에 한 30마리씩 죽였어요. 일주일 내내. 일주일 내내. 100마리 훨씬 넘게 죽였죠. 그렇게 많아요? 그렇게. 근데 맨 놈은 또 어디서 숨는지 예. 그 없어졌다가 또 나오고. 나타나더라고. 예. 그래서 거의 다 잡았거든요. 네. 다 청소해놓고 나니까 석방시키더라고. 근데 재밌는 거는 네. 재밌는 게 아니고 제가 하나님이 왜 제가 3개월 전에 석방되는 거 몰랐지만 3개월 전부터 계속 비전을 주셨어요. 네. 꿈을 주시더라고요. TMTC, GTS, 학교가 운동 뭐 다 이름까지 다 주시고 네. 그걸 지금 설명할 시간이 없어서 안타깝지만 그 선교사 훈련시키는 그 비전을 주셔서 제가 막 너무너무 들떠서 노동하면서도 기쁘고 그러니까 700편 또 강의안이 다 머릿속에 있었고. 있으니까. 네. 그리고 이제 있었는데 네. 마지막 한 게 벌레 죽인 거거든요. 네. 네. 저한테는 그렇게 와닿았어요. 그게 나와 석방된 다음에 네가 석방되고 나가도 예. 우리 속에서 역사하는 그 죄, 이 벌레가 다 죄로 생각되더라. 그 죄성이 나타날 때는 근데 나무가 그리고 베드로서를 읽어보니까 예수께서 나무에 달리사 네. 나무가 십자가로 생각되고 이 벌레 죄를 한 대씩 치면 된다. 다 아는 내용이지만 그렇게 이제 날마다 그런 죄성들과 그 극복하고 십자가 의지하고 살아라 예, 예. 그 말씀을 저한테 와닿은 거죠. 네. 그러면 저 감옥 간 지 좀 한 달 만에 죽일 걸. 빨리 죽일 걸. 아유 근데 그 목사님께는 그 감옥의 의미가 뭐로 다가오시던가요? 아까 저기라 그랬어요, 그죠? 수도원. 수도원. 수도원이라고 말씀하셨. 그 안에 다 포함이 돼 있지만 목사님 고난의 의미. 그렇죠. 성경에 정말 많은 고난이 나오잖아요. 어떻게 제가 생각하세요? 성경을 지금 목회자가 성경을 안 보겠으니까 많이 봤지만 감옥처럼 절실하게 본 적이 없는데 성경을 보니까 다 새롭게 보이더라고요. 요셉도 감옥 가서 그렇죠. 오랫동안 예레미야도 감옥 들락달락하고 다니엘도 감옥 가고 세례요한도 감옥 가고 베드로도 감옥 가고 바울도 수없이 감옥. 그렇죠. 읽다 보니까 이게 위로가 되는 거예요. 정말 동기들이. 더 위대한 사람이 다 감옥 출신이더라고. 그래갖고 이 하나님의 은혜라는 생각이 들고 네네. 그리고 감옥과 수도원이 비슷한 점이 많잖아요. 예. 네, 다 산속에 있고 갇혀 있고. 옷 한 벌 입고 음식 네. 변변치 않고 갇혀 있고 철저한 룰 속에 살아야 되고. 근데 감옥과 수도원의 차이가 이제 감옥은 불평하고 예. 감옥은 감사하고 수도원은. 감사. 근데 저한테는 찬송과 감사가 그때처럼 기뻤던 적이 없었고 제가 주일을 134번 지키고 나왔어요. 주일을. 자, 주일날은 뭐 하셨어요? 그 주일날은 이제 노동을 안 시키니까 네네네. 어쩌다 시키지만 예배를 자꾸 드릴 수 있어서 혼자서. 혼자서.
혼자. 그래서 처음엔 성경 찬송이 없어갖고 제가 손으로 다 적어서 예. 네. 찬송가 한 80개 만들어 놓고 뭐 성경 구절 쪽지에다가 다 만들어 놓고 했는데 그다음에 성경이 왔잖아요. 예. 성경을 뭐 정신없이 읽었죠. 그래서 한 5번 성경을 읽고 영어로 한 번 읽고 찬송 1장부터 600까지 다 읽어보고 영어로도 죄송한 얘기지만 어떤 273장 같은 건 예. 영어로 부르면 눈물이 줄줄 나와요. 273장이 뭐죠? 나주를 멀리 떠났다. 근데 아, 그게 예, 예. 영어 가사는 그대로 마음에 와닿는데 한국말은 이게 번역이 다 빠진 게 많아 그 느낌이 안 와요. 그래서 한없이 울면서 부르고 제일 은혜 받은 찬송은 541장이에요. 네. 꽃이 피는 봄날에만 주의 은혜 있음인가. 그다음에 열매 맺는 가을에만 주의 사랑이 있음인가. 추운 겨울 줄일 때도 주의 사랑이 여전하고 뭐 그쪽 나오는데 조금만 불러주시면 안 될까요? 네. 아까 영어 버전도 좋고요. 네. 목사님 네. 저기 예, 지금 말씀하신 541장도 꽃이 피는 봄날에만 주의 사랑 있음인가. 열매 맺는 가을에만 주의 은혜 있음인가. 땀을 쏟는 여름에도 추운 겨울 줄일 때도 주의 사랑 여전하다. 주의 자비 끝이 없다. 그런 네. 내용이. 예, 예. 아유 감사합니다. 그 주일을 혼자서 예배를 드리실 때 아, 그때 제일 그리웠던 것이요. 이 성도들과 함께 예배하는 그게 얼마나 큰 특권이고 영광이었는가가 몸으로 와닿으면서 너무 절실하다. 행복이고. 네. 아니 근데 혼자 드려봐요. 감옥 안에서 찬송으로 부를 수 있어요. 크게 부르면 와서 또 소리 져요. 좀 작게 하라고. 그러니 주로 조용히 했죠. 조용히. 아. 주일을 몇 번 보내셨다고요? 134번. 134번의 주일을 그래서 이제 중반 때부터는 예배 시간이 점점 늘어나서 보통 제가 한 7시간, 8시간 예배 드렸어요. 혼자서. 예배를요. 그러니까 예배 드리는 것 같아요. 인도네시아는 1만 7천 개가 넘는 섬에 대략 2억 4,900만의 인구가 살아가는 세상에서 가장 큰 군도로 자바, 수마트라, 보르네오, 술라웨시, 파푸아 5개의 큰 섬으로 이루어져 있습니다. 수도인 자카르타는 나라에서 가장 큰 도시로 자바 섬에 위치해 있으며 세계에서도 가장 큰 도시 중에 속합니다. 1602년 인도네시아는 네덜란드 동인도 회사의 일부로서 네덜란드의 통치 아래에 있었으며 1800년대에는 네덜란드의 국유화된 식민지가 되었습니다. 제2차 세계대전 동안 인도네시아는 일본에 넘어갔으며 일본이 항복한 지 이틀 후 인도네시아는 독립을 선언했습니다. 현재 인도네시아는 민주공화국입니다. 인도네시아의 주요 두 도시인 반둥과 수라바야의 시장은 부패에 대한 반대 입장을 취하고 있으며 청렴에 주안점을 두며 법률을 변화시키고 있습니다.
또한 수도인 자카르타에서도 정치 및 경제 분야에서 장족의 발전이 이루어지고 있습니다. 인도네시아는 국민의 약 90%가 이슬람 교도들입니다. 인도네시아 내의 미전도 종족에게 복음이 전해질 수 있도록 기도할 것입니다. 한 젊은이가 남부 태국의 농장에서 고무나무 사이를 걸어갑니다. 그는 칼로 나무에 상처를 내고 고무액이 흘러나와 통에 떨어지는 것을 지켜봅니다. 그 순간 그는 어젯밤 꿈을 생각합니다. 그는 예수님께서 십자가에서 돌아가시는 것을 보았습니다. 꿈에서 로마 군인이 예수님의 옆구리를 창으로 찔렀고 피와 물이 상처로부터 흘러나왔습니다. 남부 타이족 출신인 이 남자는 그 꿈이 무슨 뜻인지 궁금했습니다. 예수가 꿀 안에서 얘기하는 것처럼 단지 선지자가 아닌 걸까? 젊은이는 고무액이 흘러나오는 것을 보면서 꿈에 대해 계속 생각했습니다. 이처럼 예수님은 무슬림들에게 꿈이나 환상을 통해서 스스로 당신을 드러내고 계십니다. 무슬림 선교사들은 태국 남부에 수백 년 전에 전도를 했고 많은 개종자들을 얻었습니다. 최근에는 기독교 선교사들이 이들에게 구원의 복음을 전했습니다. 성령께서 남부 타이 무슬림들에게 꿈으로 나타나시고 이들에게 예수님의 복음을 이해하고 받아들이는 마음을 주시기를 기도합시다. أسبح وارفع اسمك، انت في قلبي مفرحني، فرحي علشان انت فادتني. جيت من السما لأرضنا، وريتنا الطريق من أرضنا للصليب، رفعت كل دي عالصليب اترفع، لكن لسه ما ارتفعت، ربنا عايز أرنم ليك.
عالصليب اترفعت لكن لسه ما ارتفعت ربنا عايز ارنم ليه You know, tonight, there are many lonely people here. Many single people in the city of Denver. 51% of your population is single. And many of those people are lonely. And one of the supreme problems of modern society is loneliness. The modern city is a lonely place. Here in America, 70% more people are living alone in one-person dwellings than 10 years ago. A New York psychiatrist was quoted the other day as saying, New York City is the loneliest place in the world for millions. What would you say about Denver or the town you come from? An American university study reported that university students are the loneliest people in the United States, followed by divorced people. Are you lonely? One of the principal causes of loneliness is alcoholism and drug use. Alcohol and drugs are efforts to escape loneliness. Drugs take you on a trip, and being drunk makes you feel that you've got somebody with you. On the other hand, going with Christ is a trip in which you really always have Jesus with you as your Lord and companion. You cannot drink your way out of loneliness. Most young people turn to drugs for kicks and get hooked, or peer pressure. But thousands turn to drugs because of loneliness. A magazine cover story recently had our neglected youth. It said that actually most of them are properly clothed and fed, but something is missing in the lives of millions. It's a neglect of the spirit, the article said, which leaves them lonely and prone to drugs and alcohol, but all too often leads to suicide. What can be done about it? One of the key words in the Bible is communion, from which we get our word communication. Jesus came to a man one time that was lonely and sick and paralyzed. 38 years he'd sat in the same spot, lonely and tired without a friend. And Jesus looked at him and said, "Do you need a friend?" And he said, "Yes." This bundle of loneliness and human pain had been buffeted by the surging tides of thousands of people. But Jesus singled him out. He became his friend that day and he healed him. He can become your friend tonight if you'll let him. I remember when former President Eisenhower was in Denver. In 1952, he came here to prepare for his campaign. He'd been nominated to be President of the United States. It had been my privilege early in the year to be his guest in Paris at SHAPE headquarters, and he invited me out here to Denver. And I came out here and spent some time with him. I gave him a red Bible, which was remarked about in the press because he always kept it at his bedside. And I suggested to him that he join a church. He said, "No," he said, "I don't belong to a church," but he said, "If I join now, it would look political." He said, "I promise you that as soon as the election is over, win or lose, I'm going to join a church." And I said, "What denomination do you think you'd be?" He said, "Well, I don't know," but he said, "My wife is Presbyterian." He said, "Do you know any good Presbyterian churches in Washington?" And I said, "Yes, I certainly do." To make a long story short, he joined a church, and the minister baptized him publicly. As President of the United States, he took a public stand for Christ, and he chose as his favorite hymn, "What a Friend We Have in Jesus." What a Friend We Have in Jesus was his favorite hymn. Loneliness is an inner dimension. It's a thirst of the Spirit. And the root of loneliness are within each of us tonight. A poll recently revealed that fear and loneliness take over a child's life when a parent suddenly vanishes from the scene.
whether it's a mother or a father, a divorce or death, and the child crumbles. A romance breaks up. Nothing more lonely than when a fellow will say to a girl, I no longer am going to come and date you, and she's in love with him, or vice versa. And the heart is broken. Then there's the loneliness of sorrow. The older I get, the more funerals I attend or should attend as friends die. Jesus wept at the funeral of a friend. And he said on that occasion, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Think of the hope there is in that statement. Spiritually, you'll never die. You're going to be alive with Christ in heaven forever if you come to him. Are you sure if you died right now you'd go to heaven? Are you sure that your sins have been forgiven? You say, well, Billy, I'm not sure I'm a sinner. The Bible says all have sinned. I'm a sinner. Do you know what sin is? It's a breaking of the 10 Commandments. Have you ever broken one of them? If you've ever told one lie, then the Bible says you've broken all of them. And we're all guilty before God. And we're facing judgment and we're facing hell. But in Christ, there's the promise of a new life, forgiveness of sins, a chance to start over. He said, be born again. You can be born again spiritually and start life all over as though you'd never committed a sin if you come to Christ. 우리와 지금도 함께 하시는 전능의 왕, 그분을 기쁨으로 찬양합시다. 아멘. 그
전쟁과 기근과 비방 환란 날이 다가와도 우리는 광야에 외치는 두 소리 주의 길을 예비하라 오라 주님 구름 타시고 나팔 불 때에 다시 오시네 모두 외치세 이 은혜의 해님 시온에서 구원이
나는 전파하리 생명의 말씀 모두 들을 때까지 복음 전하리라 복음에 부끄러워 하지 않으리 이 날이고 구원의 날이로다 이 날이고 구원의 날이로다 주의 비추소서 모두 볼 수 있도록 영광이 하소서 모두 들을 때까지 복음 전개 하소서 모두 할 수 있도록 이 날이고 구원의 날이로다 주의 진광원에 세상 위에 지고 주 사랑 나누리 준비한 삶이라 세상을 뒤로하고 기쁨으로 달리니 이 날이고 구원의 날이로다 주님 비추소서 모두 볼 수 있도록 영광이 하소서 모두 들을 때까지 복음 전개 하소서 모두 할 수 있도록 이 날이고 구원의 날이로다 주님 비추소서 주님 비추소서 모두 볼 수 있도록 영광이 하소서 모두 들을 때까지 복음 전개 하소서 모두 할 수 있도록 이 날이고 구원의 날이로다 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 또 생자 주셨으니 주 믿는 자마다 영생 얻으리 주님 비추소서 모두 볼 수 있도록 영광이 하소서 모두 들을 때까지 복음 전개 하소서 모두 할 수 있도록 이 날이고 구원의 날이로다 주님 비추소서 모두 볼 수 있도록
name of Jesus, every knee will bow, every tongue will confess. 모든 무릎이 무릎을 꿇고 모든 입이 예수를 주라 고백하리라. That Jesus is the Lord, to the glory of the Father. 예수님은 하나님의 영광이요 주님이십니다. His name is the name above all names. 모든 이름에 뛰어난 이름. 예수 모든 이름 위에 뛰어난 이름 나의 모든 것 예수 나의 구원자 나의 선한 목자 나의 모든 것 예수 예수 모든 이름 위에 뛰어난 이름 나의 모든 것 예수 나의 구원자 나의 선한
아름다운 이름 There's power in the name. 그의 There's 이름 power 안에 in the name 능력이 of Jesus. 있습니다. Let's sing his name, Jesus. Jesus. 무한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시며 단식하는 분 있네. 고와 같이 너희를 버려두지 않으리. 내가 너희와 영원히 함께하리라. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 신이 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 자매님들이 고백하겠습니다. 억눌린 자 갇힌 자 자유함이 없는 자 피난처가 되시는 성령님 계시네. 주의 영이 계신 곳에 참 자유가 있다네. 진리의 영이신 성령이 오셨네. 다 함께 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 신이 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이
오셨네